दोस्तों हाज़र है एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके तो मैं अज की इस रिपोर्ट ਨੂੰ ਕੱਲ ਦੀ उस लड़ी के दूसरे भाग वजों लैके थोड़े सामने हाज़र होया हाँ जिस विच मैं गल की सी किस तरीके नाल तालिबान का जिहड़ा उभार सी वो शुरू होया 2001 दे विच। हालांकि 1994 1996 के साल इस जथेबंदी लई बहुत महत्वपूर्ण सन। बीते एपीसोड या पार्ट दे विच मैं तुहानूं समझाया सी भी किस तरीके नाल अफगानिस्तान का पिछोकड़ की है, किस तरीके नाल अमेरिकी और सोवियत रूस की जिहड़ी हस्तक्षेप रहा है इस मुल्क दे विच शुरू तो ही रहा है। एक बहुत वड्डी लड़ाई, बहुत वड्डा संताप, बहुत वड्डा दुखांत अफगानिस्तान ते उत्थे दे वसनीकां दा रहा है भी दुनिया की सुपर पावर्स के जिहड़े स्ट्रेटेजिक या जियोपोलिटिकल इंटरस्ट सन वो किते ना किते अफगानिस्तान की धरती या उसकी जिहड़ा मानचित्र सी उत्थे आके अड़ गए तो खड़ गए। 1979 ਦੇ ਵਿੱਚ रशिया की इनवॉल्वमेंट, उस तो बाद मुजाहिदीना वालों किस तरीके नाल रशिया नूं खदेड़िया गया। अफगानिस्तान तो विच उहदी फोर्सिस नूं तकरीबन 10 साल की एक खूनी लड़ाई तो बाद सोवियत रूस नूं जाण लई मजबूर होना पिया। अमेरिका की एक स्ट्रेटेजिक जित हुई। अंदरले खातों अमेरिका, पाकिस्तान, ISI, CIA ने मिलकर किस तरीके नाल मुजाहिदीना की इमदाद की, ये सारिया गल्लां बातां आपां डिस्कस कर चुके हैं। आपां ये भी डिस्कस कर चुके हैं भी मुजाहिदीना तो बाद तालिबान की जिहड़ी जथेबंदी है 1994 बन के 96 तो 2001 तक तकरीबन 5 साल तालिबान काबज़ भी रही है। लेकिन 9/11 के अमेरिका के होए अतवादी हमले तो बाद स्वरूप बदलता है तो उस तो बाद अमेरिका दोबारा फोर्सिस लैके अफगानिस्तान में पहुँच चुका होंदा है। इत्थे असीं अपने भाग 1 का अंत किया सी। इस भाग दे विच आपां डिस्कस करते हैं भी 2001 तो लैके 2021 तक यानी कि 20 साल 2 दहाके तक अमेरिका ने अफगानिस्तान में की कुछ किया। मुढ़ले तौर पर अमेरिका का अफगानिस्तान के जाण का एक मंतव सी अपने देश के दुश्मनों नूं, उन्हां अतवादियों नूं, अलकायदा के उन्हां ऑपरेटिव्स नूं लभना, उन्होंने स्मोक आउट करना। जिमें कि राष्ट्रपति जिहड़े तत्काली अमेरिका के बुश होया करते सन या फिर बाद में बराक ओबामा होया करते सन, वो क्या करते सन, ओसामा बिन लादन नूं लभना अमेरिका का सब तो वड्डा टारगेट सी जिस दे तहत उन्होंने 10 साल तक अफगानिस्तान दे विच अपनियां फोर्सिस रखियां। ਲੱਖਾਂ की गिणती के जी अमेरिकन फोर्सिस तकरीबन उस तरीके नाल तैनात रही, जिमें कि रशिया ने 10 साल तक अपनी फोर्सिस को अफगानिस्तान के रखा सी। यही वो मौका सी जदों कि पहला रशिया ने बहुत पैसा लाया होना है या फिर अमेरिका ने मुजाहिदीना पिछे बहुत हथियार तो जड़ा रसद सी उन्होंने दी। लेकिन 2001 तो 2021 तक 20 साल अमेरिका ने फॉर्मल तौर पर तकरीबन 2.23 ट्रिलियन US डॉलर्स, हुण मैनूं ट्रिलियन के विच किन्ने जीरो होंदे ने, बिलियन दे विच तां 9 जीरो होंदे ने, बिलियन दे विच 6 जीरो होंदे ने, लेकिन ट्रिलियन दे विच होर या 3 या 4 होर जीरो होणगे तो अंदाज़ा ही नहीं है कोई किन्ना हिसाब किताब इस अमाउंट का, इस निवेश का हो सकता है जो कि अमेरिका ने आने वाले 20 सालों के विच इस मुल्क उत्ते 2001 विच लाउणा सी। अलग अलग सरकारां सी, हालांकि उन्हों की जिहड़ी शुरुआत हुई सी वो तो ओसामा बिन लादन की भाल नूं लैके शुरू हुई सी। उन्हों का शक सी भी ओसामा बिन लादन अफगानिस्तान दे विच है, लेकिन ओसामा बिन लादन बहुत सा समा जिहड़ा सी अफगानिस्तान छड्ड के पहला ही पाकिस्तान जा चुका सी। 2011 आउंदे यानी कि ठीक 10 साल बाद जब तो अफगानिस्तान दे विच अमेरिका की फोर्सिस ने अपने ऑपरेशन लॉन्च किए, जिस तो बाद कि तालिबान दे नाल उन्हां दे झगड़े, उन्हां दी लड़ाइयां तुरदियां रहियां। इस पूरा खूनी जिहड़ी लड़ाई चली तकरीबन 10 या 20 साल की लड़ाई, उस वक्त तक 10 साल की लड़ाई सी, बाद दे विच आने वाले होर 10 साल चलनी सी। तकरीबन अमेरिका के जिहड़े 2500 के आस पास जिहड़े ट्रूप सन, मैरीन सन, उन्हां दी जिहड़ी मौतां सी वो वेखण विच मिलियां। यानी कि हमलों के विच वो हमले जो कि तालिबान वालों या होर बहुत से ऐसे रैबल ग्रुप सन जिन्हां वालों किए गए, उन्हां विच 2500 अमेरिकी सोल्जर्स मारे गए। 1100-1150 के करीब होर जिहड़ी अलाइड नेटो फोर्सिस सन उन्हां दे जिहड़े जवान सन उन्हां नूं भी शहादतां अपनियां देणियां पईयां। तकरीबन 500 के आस पास ब्रिटिश जिहड़े फौजी सन वो मरे। सो कुल मिला के तकरीबन 4-4.5 हज़ार की गिणती दे विच ये सारी जिहड़ी फोर्सिस सन ये मरे। लेकिन ये जिहड़ी गिणती सी मौतां दी या जिहड़ी अमेरिका एलाइड या फिर ब्रिटिश फौजियां की जिहड़ी मौतां की गिणती का अंकड़ा घट रखण लई जिन्ना नुकसान अफगानिस्तान दे विच इन्हां फोर्सिस ने किया, जिन्नी गोलीबारी, जिन्ना असला या जिन्ना वैपनरी इस्तेमाल की गई, हैवी वैपनरी जिहड़ी वरती गई, आम लोगों को भी आम करता गया, अपने नाल दे ग्रुपों नूं, रैबल ग्रुपों नूं नाल करता गया। दूसरे पासे तालिबान नूं जिहड़ा समर्थन सी वो अजे भी पाकिस्तान दे विचों मिलदा रहा। ये समझा जाता भी हर रोज़ जिहड़ा खर्चा अफगानिस्तान दे विच इस लड़ाई नूं लड़न की जिहड़ी कीमत सी 2.2 ट्रिलियन US डॉलर जिहड़ा खर्च होया 2 दहाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੀ डेली जिहड़ी कीमत सी वो 300 मिलियन US डॉलर आ रही सी। तुसीं अंदाज़ा लगा सकते हो भी 300 मिलियन US डॉलर डेली का खर्चा अमेरिका नूं पै रहा सी। ते ये खर्चा अमेरिका नूं कित्थों मिल रहा सी? समझण वाली गल ये है भी अमेरिका एक अमीर मुल्क मानते हैं, संसाधन बहुत हैगे ने, लेकिन जे तुसीं इस खर्चे का अनुमान लाओगे तुसीं हैरान हो जाओगे भी ये सारा पैसा
ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵਿਆਜ ਉੱਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਸੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਂਕਲਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਔਸਤਨ ਅਮਰੀਕਨ ਨੂੰ, ਔਸਤ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਅਮਰੀਕਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ $20,000 ਪਰ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪਈ ਓਵਰ 1 ਈਅਰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ ਜੇ $20,000 ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਜ਼ ਆਫ ਡੇਟ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 50,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਿਰਫ ਵਿਆਜ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਟੇਟ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 2050 ਆਉਂਦਿਆਂ ਤਕਰੀਬਨ $6.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ, ਹੁਣ ਅਗੇਨ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਕੋਈ ਅਨੁਪਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸਟਿਮੂਲਸ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ $1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ $6.7 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਆਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਲੜਾਈ ਉੱਤੇ ਦੇਗਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਕਿ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦਨ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲੀ ਜਦੋਂ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਐਬੋਟਾਬਾਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਹ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੁਪ ਕੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਰਵੇਲਾਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਠੀਕ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਘਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬਲੈਂਕ ਤੇ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦਨ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਾਇਦ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਉਸਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਤੇ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੈਸ਼, ISIS ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਜੋ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹੋਰ ਆਫਸ਼ੂਟਸ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਬਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਸਬਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਨ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੁੱਲ ਆਊਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਡਰੋਲ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ $2.25 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਲ ਆਊਟ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 7 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਟਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਹਵਾਈ ਪੱਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੌੜ ਕੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡੈਸਪਰੇਸ਼ਨ, ਆਪਣੀ ਬੇਚਾਰਗੀ, ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਲਈ ਤਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਬੱਚੇ ਬਿਲਖਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਜ਼ਰ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜੋ ਖੱਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਫਾਦ ਸਨ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹੋ ਹਾਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਇਹ ਭਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਿਚਾਰੇ ਅੱਜ ਮਜਬੂਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਾਰਡਕੋਰ ਫੈਕਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਖਰਚਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਜਿੱਡੀ ਕਿ ਵੱਡਾ ਵਿਆਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਹੁਣ 2000 ਜਾਂ 2500 ਟਰੂਪਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 2015-16 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟਰੂਪਸ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 2018-19 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਪੁੱਲ ਆਊਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੂਪਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਾ ਬਣਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਦਵਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਨ ਸਟੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਨ ਟਰੂਪਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰੁਕਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਰੂਪ ਨੂੰ ਵਿਡਰॉ ਕਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 7 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ।
ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹੋਰ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਤੈਅ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਫੋਰਸਿਸ ਉੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਹਟਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨਲੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਵੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੀਲਬੰਦ ਕਰ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। 2019 ਤੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਤਰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮੁਲਕ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਨ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣੇ ਵਿਡਰਾਅਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 2021 ਆਉਂਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਸੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ 2016-17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 45% ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 95% ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਪੋਰਟਸ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ ਲਈਏ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭੰਡ ਲਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਸਮਝ ਕੇ ਲੜਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਲਏ, ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪੈਰ ਅੜਾਏ, ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਸੀ 1979 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1999 ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਜਾਂ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟਰੂਪਸ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ 2001 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਂਗਲਾਂ ਵੀ ਉੱਠਣੀਆਂ, ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਧਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਫੋਰਸਿਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵਿਡਰਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਟ ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ $20,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹਰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹ ਖਰਚਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਓਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦਨ ਦੀ ਹੰਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਮੁਫਾਦਾਂ ਤੋਂ ਉਪਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗਾ ਉਹ ਰੋਗ ਮੁਲਕ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਟਲ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਜਿੰਨੇ ਹਥਿਆਰ, ਜਿੰਨੇ ਟੈਂਕ, ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ, ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਹਥਿਆਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਕਿਆ, ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਫੜਾਤੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੇ ਐਸੇ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੀ ਐਸੀ ਕੋਕ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਿੱਟਾ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੈਲ ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਤੇ ਵੈਲ ਮੀਨਿੰਗ ਦੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਐਸੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵੀ ਡੀਕਲਾਸੀਫਾਈ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਓਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦਨ ਜਾਂ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਦਾ ਅੰਤ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਆਪਾਂ ਸਿੰਸੀਅਰ ਐਫਰਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਿੰਸੀਅਰ ਪਰਪਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਬਣਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਿਖਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਵੀ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਖੋਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਤੇ ਮੁਫਾਦ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸੌੜਾ ਮੁਫਾਦ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੀ ਹੰਟ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਉਸਨੇ 2.23 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰਤੇ। 10 ਸਾਲ ਉਸ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ, ਫੌਜੀ ਸੀ, ਉਹ ਮਰਦੇ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਕੁ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਹੀ, ਬਲਕਿ ਬਰਬਾਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਲੈ ਕੇ ਲੜੇ ਸੀ,
ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂਘ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਮਝੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਰਗੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਨਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਆਲਰੇਡੀ ਤਕਰੀਬਨ 600 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਜਿਹੜਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਡੀਲ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਨ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਅਜੇ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖਹਿੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਉਹ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20-20 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤਾਕਤਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮਫਾਦ ਦੇ ਲਈ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਜੇ ਤਾਂ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਕਰੇ, ਪਿਛਲੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤੀਆਂ ਉਸਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 96 ਤੋਂ 2001 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝੇ ਵੀ ਜੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਉਹ ਕੱਢਦੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਨਟੋਰੀਅਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਰਾਜਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਸਲਤਨਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੋਰਨਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਥੇਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੈਚੂਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਪਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੱਠਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਿਠਾਇਆ, ਹੋਰ ਬਿਠਾਓਗੇ। ਜੇ ਹਰਕਤਾਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਦੁਹਰਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸਾਲ ਟਿਕੇ ਸਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਨ, ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਟਿਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਫਿਰ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੀਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 42 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਟਰੇਸ ਬੈਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੁਜਾਹਿਦੀਨਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਇਸ ਰਾਜ ਤੱਕ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਇसी ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਆਪਣੇ 2 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪਿਛੋਕੜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਟੂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਜੋ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨਾਪੱਖੀ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕਗਾਰ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਣਾ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਰਿਤੇਸ਼ ਲੱਖੀ ਅਨਪਲੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੇਤੀ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ।